السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في قناة لا بورس ماروكان. ان شاء الله اليوم غادي نديرو اون اناليز تكنيك ديال ريزيدونس دار السعادة اولا كومون ابل اوسي فضاءات السعادة، لي زيسباس السعادة. دونك هذه شركة ديال بروموسيون ايموبيليير اللي هي مع درنا ديجا الضحى ودرنا اليونس. دونك بقات هي الثالثه ما عملناهاش. دونك اوسي كان طلب ديال بعض الاخوان. جو ميكسكوز الا ما درتهاش قبل، مي ان شاء الله اليوم غادي اون لوكازيون باش نديروها ونديرو اون ميز اجور. دونك اون لا ديجا في دون الباسي، مي اليوم سيتي اون ميز اجور. نشوفوا فاش التطورات الاخيره كاين شي حاجه اللي هي intéressante ou pas graphiquement de l'analyse technique, ok? On ne parlera pas de fondamental, mais surtout analyse technique. قبل ما نبداو نشوفوا هاد لافيرتيسمون ديالنا اللي كنعملو دائما في الديبي ديال لي فيديو. نظن انه الاخوان اللي متابعين القناه حفظوه تقريبا، دونك حتى انا حفظته، دونك ما نطولوش بزاف. و et on va aller l'analyse technique ديال RDS résidence دار سعادة. ان شاء الله. سي سور دار السعادة بحالها بحال الاخرين يمكن قبل كنا قلنا في هذا الاناليز تكنيك. هاد الشركات هادو كلهم، هاد القطاع هادو كله كان يعني بريسك لا دي بريم اون بو دير في اسهم ديال هاد الشركات هادو. الا غادي نشوفو كومباريو ا لون تيرم، بي اون فا ريغاردي زعما كومباري كوم سا سهم اللي هو عمل كوم سا دوبي تقريبا لانتروديكسيون ديالو في 2014، لا فان ديال 2014، وحنا كوم سا دابا من اون انتروديكسيون ا 216 ولا 200 او زالونتور ديال 200 درهم، وحنا دابا كنلعبو في لي زالونتور ديال 32. هاد à long terme, la descente à l'enfer, comme on dit, à long terme, on pensait que ici, de la période peut-être qu'on pourrait commencer à espérer qu'on va changer de tendance et commencer à voir un peu la lumière au bout du tunnel. Et quand je vois, oh, ça fait longtemps. Maintenant, 2017, الآن إلا la première fois في شهر 6 on a le prix فايق foot. On va le voir facilement comme ça, on va le zoomer باش يبان لنا مزيان فوق la moyenne mobile ديال 50 semaines, ok? Ici c'est le weekly. Donc هاد la moyenne mobile اللي هي exponentielle ديال اللي هي موف ici c'est la 50. أول مرة تشناها مرة واحدة من 2017 الآن كانت في 2019 شهر 8 في الصيف ديال 2019. من بعد بقينا توجور تحتها، فريمون كنا بعاد عليها ميم. دابا دوبي كنا قبل في الاناليز القديمه كنا قلنا انه هاد النيفو هذا سارنيير، هاد النيفو اللي هو يسي اللي كان عندنا هو 35. قلنا هاد النيفو ديال 35 الا فتناه فاحنا اون فا سينيالي ان شونجمون طوندونس. probablement on va être les anciens vidéos الا شفتو on va être en tendance haussière. قلنا هذا الا شفناه avec un volume. On va voir si on a le volume. Surtout faire de la période on va zoomer ici. De la période ici, il y a beaucoup de volume avant. Okay? Donc, comme je dis toujours, vu qu'on est toujours l'assomme de l'immobilier, il y a une raison. Il y a juste parce qu'il reste comme ça, puis c'est une aubaine, c'est une occasion ان الانسان يشري. كيكونوا رخاص لان هما هاد الشركات هادو كان عندهم دي ديفيكولتي فينانسيير، يعني ما يفون بون بوكو دارجون. اي كان لو كليما ديال السيكتور ديالهم اني با فافورابل اليوم، دونك ما كانوش. سي بور سا الضحى والاليونس وريزيدونس سعاده تو لي سيكتور كله هكذا. اوكي. Donc, قلنا قبل هاد 35 إلا فتناه ça nous signale un changement de tendance. Effectivement فتنا ال 50 وفتنا هذاك، ولكن ما فتناش بدي بوجي
On va les zoomer comme il faut. La première bougie الاولى كانت presque une bougie يعني كانت صغيرة وكان beaucoup d'indécision avec un gap deuxième semaine mais on n'a pas fermé au haut donc ça nous signalait une exhaustion يعني une fatigue يعني les gens croyaient pas qu'on va aller plus haut. Il n'y avait pas de support probablement d'institutionnels. Comme je dis toujours, les institutionnels, quand je dis, c'est ça qui fait driver les prix. C'est pas nous autres, les petits investisseurs là, qui investissent des centaines et milliers de l'action. Donc, on a je pense pas qu'il y avait comme un support des investisseurs كبار, les fonds de pension, les fonds mutuels, les OPCVM ou tout ça, les OPVCM, je me trompe toujours de l'aide. Donc, ما شروش بزاف يعني كانوا يشروا شويه من بعد on voit que le volume a baissé, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à pousser plus haut l'action, ok? Malgré on avait dit que si on fait les objectifs les Kénines, on a plusieurs, ok? On a parlé qu'au moins lui ici, on avait un premier objectif d'il 38, les drenables extensions Fibonacci, ou s'en aller au Haouna. Donc ça, le premier objectif, les qu'on a fait, من 35 غنوصل ل 38 اوكي وصلنا ليه. الدوزيام اوبجيكتيف اللي كان عندنا هو هذا ديال 47 48 مازال ما وصلناش ليه on n'est pas rendu là encore اوكي. مي لو بروميير اوبجيكتيف اللي كنا قلنا هاد 38 وصلنا ليه ومن بعد دونك لا كيف تيقولوا نفخت في الشات شي شويه دونك هودنا لتحت اوكي. دونك هذه l'état du lieu. أول حاجة on peut regarder que هاد اليوم la semaine ديال le 27 le plus bas ديالنا il correspond à la moyenne mobile. Donc ملي فتنا la moyenne mobile بقينا فوقها on a fait un début de tendance haussière, okay? Un changement de tendance. حنا من قبل دائما عندنا toujours هاد la séquence هادي ديال tendance haussière. أول مرة عملناها هي هاد لا بيريود هادي اللي هنايا من شهر 11 2020 حتى الآن. دونك أول مرة تنديرو semblant de tendance haussière. Okay, on va la dessiner comme ça. Ok, des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus bas. Ok, donc là, très important de comprendre ce qu'on va dire maintenant. Oups. Là, هذه هي la situation اللي كاينين فيها. Donc بدينا درنا une petite tendance haussière. ولكن المشكل دابا انه depuis شهر 6 ل 21 شهر 6 21 شهر 6 on n'a pas fait des hauts plus hauts. Donc on a fait un haut plus bas. Donc on commence un semblant de tendance à moyen terme, une tendance baissière. Donc on a cassé la dynamique les quintradiens et on commence probablement disons à une nouvelle tendance baissière ici, okay? Une mini tendance baissière. باش نفاليديو باننا غنكملو في التوندونس هوسيير هنايا خصنا اننا نعاودو نرجعو نكملو ان هو بلي هو كو هاد 39. هاد لو هو ici c'était 38,97. À 38,97 مهم هذا لفتناه 38,97 un point. Ok, il a donné à 38,97 هذا c'est le point maintenant عندنا charnière باش نكملو la tendance haussière ديالنا. إلا بقينا تحتو فاحنا on invalide la tendance haussière, donc on n'est plus dans la tendance haussière. L'instant اللي هو في المارشي دابا عنده deux choses. On voit, on est ici fait un point important. Le plus bas ici, si on le casse, on confirme une nouvelle tendance baissière. Donc l'instant اللي دخل هو هنايا ولا دخل هنايا une fois نكاسيو هادي qui joue à de l'action court terme, c'est un point de vente, disons un signal de vente majeur à respecter ici. Okay? Donc, on va dire
هاد لا لين هادي on va نقصوها شوية باش ما تكونش كبيرة بزاف. دونك حنا هنايا هاد لو بلو با ايسي سي امبورطون. دونك اون فوا لي بوجي هنايا كيفاش كانوا صغيورين. حنا اليوم قبيله ملي كنت كنبدا الفيديو كانت قبل ما نبدا الفيديو هاد البوجي كانت صغيورة اوسي. كما il on a baissé un petit peu donc ça fait une bougie plus grande. Donc la configuration ça nous donne une période d'indécision il a fait l'action. Est-ce qu'on continue il a est-ce qu'on sort de marché ou pas? Si à mon avis il a fait le breakout si on casse le plus bas ici ديالنا اللي هو 32, si on le casse plus bas ici, c'est un point de, disons, un signal de sortie pour nous autres. On sort du marché parce que l'hypothèse que l'action va aller en haut est plus valide. Okay? On va probablement aller plus bas. Donc pour aller plus bas, les options, on a deux façons qu'on peut regarder où est-ce que le prix peut aller si on casse le 32. Si on casse le 32, on va faire notre projection Fibonacci de 50%. Ça nous amène aux alentours d'elle. Ça nous amène aux alentours d'elle 25 dirhams. Ok. نحيدو هادشي maintenant ما نديرو بيه non. 25 dirhams. On voit que nous amène ici au niveau de 25. Ok. Exactement le plus bas les Canadiens. On a tracé la ligne très importante ici. Le plus bas ici. Le plus bas ici, disons aux alentours 25 dirhams. Il a cassé notre 32. On a un potentiel de perte ici d'aller chercher jusqu'ici là un 22%. Ok. Graphiquement ici là. Ok. Donc si on fait juste la projection comme ça 50%, si on fait l'extension Fibonacci aussi, fait comme ça, ça nous amène aussi le 1,68% nous confirme 25,4. Donc la zone a dit c'est une zone, c'est une cassure, enfin le prix Raimchi Lenaya, théoriquement basé sur l'analyse technique, ok? Donc on a deux choses qui nous disent la ligne a dit 25. Il peut être un point de chute, disons un support majeur. Au futur, on va même l'enlever ici, on va même le mettre plus. Ok, ça c'est une ligne majeure. Ok, donc si la configuration graphique se confirme. Donc ça, si on prend juste comme ça, là, on ne parle même pas s'il y a d'autres configurations graphiques. On va enlever ça. Et ici, on va le voir beaucoup plus clair dans le daily. On commence un semblant de ce qu'on appelle un rectangle, ou je sais pas, un rectangle, un triangle descendant, ok? En même temps, on a la ligne ici, on va la mettre plus, ok? Donc ici, on a un rectangle descendant, donc les sommets radinotés radino plus bas, de plus en plus bas. On a une ligne de support ici qu'on a touché une fois, 12 fois. On a touché la semaine une troisième fois. Puis si on casse ce qu'on appelle la ligne de tendance, ça nous amène exactement à 50% les mesures exactement ici. Donc nous amène exactement 25 dirhams. Ok. Ça le scénario si la baisse. Le deuxième scénario, sur la configuration sera invalidée ou la ligne va tenir, puis la ligne, la moyenne mobile de 50 périodes, 50 semaines va tenir. Ça, c'est une deuxième hypothèse. Ça veut dire que le prix, il va aller plus haut. Okay. Donc, si il va aller plus haut, on a, comme je l'ai dit là,
Le prochain objectif اللي كاين عندنا هو هذا l'objectif اللي كنا درناه ديال اننا نمشيو comme ça ديال 48 ici. Ok, on va le tracer même ici باش يبقى عندنا هاد 48. وكنشوفوا بان هنا كاين ديجا عندنا ان بو d'action de prix en plus راه كان لو بلو با ديال هاد البوجي هادي اللي كاينه هنايا. هاد البوجي هادي هنا فيرت وهاد l'ombre ديالها كان طويل en bas. Donc هاد zone هادي probablement c'est une zone disons qu'on peut considérer comme un objectif réaliste. Ok. Par contre ici on a plusieurs obstacles avant d'aller là. Premier obstacle اللي عندنا هو هاد. On va la tracer. هاد la ligne هادي. On va juste faire le plus nos graphiques et on va faire une هو هاد la ligne de tendance اللي عندنا هنايا. Je m'excuse. Donc si هاد la ligne de tendance on est capable de la franchir comme celle-là. Je m'excuse, j'ai pas fait la bonne. C'est celle-là. Ok, on حيدو هادي ديال triangle. Si on l'a fait comme ça, c'est une ligne majeure que on va zoomer sur ça باش تبان لينا clair. Plusieurs fois on va la voir. عندنا هاد la ligne بدات من هنا ديال 2019 touchina la première fois 2021. Ici depuis plusieurs semaines on n'arrive pas à franchir avec la ligne. On n'arrive pas à franchir avec le niveau ديال هاد la ligne هادي. فتناها ولكن ما سديناش فوقها. Donc l'important ولا بغينا نزيدو القد فوق اننا نسدو فوق هاد la ligne en même temps اننا نسدو فوق هاد le 35 هذا اللي مهم بزاف. Donc عندنا deux obstacles majeurs. إلا سديناهم donc si c'est un signal d'achat majeur اننا هاد la zone هادي on l'a franchi ici. Je m'excuse. Le haut ici on va le réduire l'épaisseur. Le haut ici ديال اللي كنا 36,50. Donc on veut une fermeture فوق هاد 36,50 pour aller chercher probablement 7% ou 6% et éventuellement aller plus haut le niveau de 47 ou la 48 qui est un niveau disons un petit peu à long terme, ok, qui correspond ici à le niveau de support de résistance là, ok. Et la projection aussi de l'Ednaqbila Fibonacci le plus haut ici avec le plus bas ici, le canal. Donc, si on veut aller plus haut, c'est un photo de 36,50. Ça nous donne un signal, probablement qu'on va reprendre la tendance les candidats. Et il faut surveiller un haut, on a deux niveaux. Il faut qu'on dépasse à le 39. Si on veut le dépasser, sinon, si on la joue un jeu ou un trade court terme, on a un 5% ici ou un 7%. Sinon, à long terme, un 7%, mais on a potentiel majeur. Mais on a aussi un 30% qu'on peut aller chercher. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres obstacles à part, disons, le sommet اللي قلنا قبل ديال 38 و 97. Ok. Donc, une cassure en bas, on va aller chercher 25. Et en 25, on verra selon la réaction de prix si c'est un point d'achat. Probablement c'est un point d'achat majeur. On voit que c'est parmi les plus bas historiques. À part le plus bas les canons de la période, mais il y a une ligne, disons que c'est un point. Mais si pour moi, là, si quelqu'un, je suis un investisseur, j'éviterai pour le moment une action comme celle-là. Si je suis un spéculateur, trader court terme, et
une cassure ici, probablement je jouerai ici, celle-là, pour aller chercher un peu les valeurs plus haut. Ok? Pour les longs termes, ceux qui vont aller plus haut, ou les moyens termes, ben, comme je dis 36 ici, si on dépasse le 36,51, on a un potentiel de 7% ici gagné, puis on a un potentiel de 30%, 31% en allant plus haut. Ok? Donc ça c'est sur le weekly. Donc هادشي كلشي اللي قلنا قبل كله في الويكلي. اجي نمشيو نشوفو في الديلي تري كور تيرم اشنو كاين. دونك حنا هضرنا على هادشي. سي à peu près les mêmes niveaux qui se répètent, ok. Donc si قلنا هنايا في هاد كور تيرم on est فواحد الكانال بيسير ici. Ok, les plus bas ديالنا le plus haut ها هما هنا وعندنا la ligne médiane حنا تنتوشيها plusieurs fois. Ok. En même temps on a tracé la ligne de support, les y 32. Le plus bas ici, c'est 32. OK? Dans un canal baissier comme ça nous donne aussi, comme j'ai dit là, un triangle descendant. OK? C'est les mêmes conclusions qu'on a fait pour le weekly, on les fait maintenant. Par contre, ici, on peut regarder dernièrement les volumes daily. On a beaucoup de volumes fait de la montée AD. Fait de la descente ici, vraiment pas de volume. Charles dire safe camp, vraiment pas d'intérêt. On voit que le volume a monté un petit peu ici, mais là, on n'a pas de volume. Pour le moment, on n'a pas de volume. Donc, s'il y a une cassure, donc tout ce que les adornes à là, cassure, donc on a une cassure ici avec du volume, le volume, les WAM, conséquent, là, probablement, j'aimerais bien avoir un volume comme à de la période, mais des volumes très petits comme ça. Les petits comme ça n'aide pas à pousser l'action la direction. Donc, le daily, c'est à peu près la même chose. Ce que j'ai dit là, le weekly, ça se répète ici. On n'a pas vraiment la seule chose qu'il y a ici, on a un واحد نرسموها هنايا. On a ce qu'on appelle un autre. On va le placer comme ça. Ok. Puis on a comme ça. Donc ça c'est important de le voir qu'on a un canal où on peut même le voir ici. C'était parfait comme ça. Donc le canal là les هو aussi il peut constituer pour nous le plus bas dialogue voit exactement correspond. Si on continue là sur un, il va venir ici aux alentours de 25 26. Les niveaux اللي هضرنا عليهم قبيله ديال si on casse هذاك ok. Donc هذا le plus bas هو اللي هضرنا عليه. Mais le canal lui-même il nous donne si là هضرنا على الكانال هذه الطريقه هذه comme ça nous donne un plus bas ici. Exactement le confirme pour nous une autre configuration graphique confirme pour nous l'objectif il est en cas de cassure ديال 32 le niveau ديال 25 on s'en va vers le bas ديال le canal. Donc canal touchina plusieurs fois, on va voir ici dans le donc عملنا le plus bas ici, عملنا le plus haut ici et probablement on peut aller comme ça. C'est une hypothèse et probabilité. Okay. Donc, ça peut arriver quand si on arrive à ce point-là, il y a le 25, qui correspond à le niveau de support ici, en même temps la ligne le canal, ça nous donne peut-être graphiquement c'est un point d'entrée, même si on est en bas de la tendance, on n'est pas en tendance, mais si on est un spéculateur, on peut jouer une partie de notre capital à risque ici, on va acheter à 25 et probablement on va doubler notre mise dans quelques semaines. Mais c'est très risqué comme action. Okay. Donc, un petit peu pour RDS, résidence d'Assaada, Fada'at Saada, نتمنى هاد l'analyse تعطينا un petit peu ديال السعادة وتعطينا un peu d'argent, ok? Donc, personnellement, je la joue pas comme investissement, comme je vous dis toujours. C'est une spéculation. Je l'ai pas sur mon radar.
dans l'investissement, dans le trading, on ne met pas toutes les billes là, ça, كل شيء في l'immobilier, donc il faut regarder d'autres secteurs. اللي فيهم l'argent. Récemment, j'ai vu هذاك شفت بزاف l'action sur Mid-Paper. Quand درت une analyse dans le passé, mais Mid-Paper, c'est dans le même style que Doha, Résidence Saada, Alliance. C'est une action qui se tradait trop bas. Là, quand je pense 12 dirhams, chez Haja, au-delà de 25, doublé de valeur en quelques semaines. Et c'est juste une valeur très, très spéculative. OK. Donc, sur ce, une autre chose aussi qui ça peut arriver dans le futur, avant de continuer sur celle-là, on va nous donner ce qu'on appelle un head and shoulders inversé. OK. On va le tracer comme ça. Ça, c'est la ligne de l'onoq qui fait un goulot. Et on va tracer le premier shoulder, la tête, et le deuxième shoulder qui est ici, pour le deuxième épaule, tête, épaule. OK? Et on peut faire une projection comme ça. Et prendre cette ligne-là, si ça arrive dans le futur, on casse, ça nous amène à un niveau 55. OK? Et donc parmi les niveaux 55, c'est une configuration qui peut arriver dans daily de RDS. Mais on est encore loin, donc je ne veux pas spéculer maintenant où ça peut arriver. Donc ça, c'est une bonne... Ça arrive souvent dans comme je dis, dans les changements de tendance. Ça, c'est un pattern de transition. Et quand on a une tendance baissière comme ça, à long terme, puis on fait un head and shoulders inversé. Comme on dit, il y a une grande chance de réussite. Donc ça, c'est un pattern qu'on appelle un pattern de transition. Donc ça se peut que ça arrive comme ça ici. Puis comme je dis ici, on a un potentiel quand même de 35% si on fait le pattern de gain rapidement. Okay? Ça fait un changement de tendance fondamental, puis on s'en va vers le haut. Donc pour RDS, c'est comme ça que je le vois. Donc, plusieurs scénarios j'ai évoqués. Le scénario le plus probable, c'est نكمل تهود لهنايا. L'autre scénario, c'est أننا نكملو كيف قلت قبل. عندنا des petits objectifs à court terme, mais en même temps, on peut observer, surveiller هذا le pattern هذا. Si on casse هذا le niveau هذا اللي تقريبا لهنايا عندنا ديال هاد la ligne ديال هاد الكانال اوسي اللي كنا هنا سي اون لو كاس اون بلو هو ديالو حنا كنفاليديو هاد لو باترن ديال هيد اند شولدرز انفيرسي بي اون بو الي شيرشي واحد دون لي 55 disons dans les 55 dirhams. OK. Donc sur ce, je vous laisse ان شاء الله مع فضاءة السعادة. نتمنى لكم السعادة ولا ريسيت ان شاء الله في لابورس. نتمنى هاد لي دو سيناريو لي سيناريو اللي شفنا في الويكلي واللي في الديلي يعطيكم ان éclaircissement un petit peu sur هاد la valeur هادي في la bourse de Casablanca. Donc prenez soin de vous. Merci beaucoup pour votre intérêt. Ou Inch'Allah à la prochaine vidéo. Salam alaikum.